ਪੀਐਮ ਕਾਰਨੇ ਵੱਲੋਂ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। Prime Minister Carney is perhaps naive when he thinks that having dialogue with India will bear great fruits. We've seen this play out many times through many prime ministers. The invitation to Mr. Modi on June 6th, when Sikhs around the world are commemorating the 1984 June genocide, on that particular day was very insensitive. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। So we have made 3 demands, and the other 2 are an inquiry into India's transnational oppression, and the second is, of course, looking at all of that information and cancelling the intelligence sharing agreements that India has with Canada. So if steps are taken to show that Canada, our government, recognizes the threats, is willing to take steps to neutralize those threats, that will go a long ways towards assuaging, towards helping us deal with the situation. But otherwise, the way this has been portrayed in the Indian media is a complete capitulation. And in fact, you have senior editors, I'll just say it, the editor of the First Post, it's an Indian media outlet, who has said that we will kill Khalistanis in Canada and there's nothing you can do without it. And he ended that tweet with the word cope. This is an open call for killing. And that's how it's being understood. So I think Prime Minister Carney is perhaps naive when he thinks that having dialogue with India will bear great fruits. We've seen this play out many times through many prime ministers. And without strong action, without actual concrete announcements and requirements, nothing changes. It gets worse. History would say no. What Mr. Modi and Modi's inner circle have continued to do. Bilateral relations between countries take place. We're well aware of that as well. The invitation to Mr. Modi on June 6th, when Sikhs around the world are commemorating the 1984 June genocide, on that particular day was very insensitive. Then you have the G7 that's running up from June 14th to approximately the 17th, which is bumping up against June 18th, which is the actual assassination day of Mr. Niger. That is very insensitive. These types of conversations could be had elsewhere. These types of conversations should have very strict boundaries around them as to how they can happen and what the actual outcomes could be, rather than we're rolling out a red carpet for an individual that's going to come for basically a 2-day summit retreat, drink and eat and go home. Like, to us, that just seems like a huge betrayal in these moments, in these days leading up to 2 years when the Sikh community is commemorating 2 major events, especially in Canada. That how is it that this insensitivity is shown in this moment? So I think there's definitely a pathway for conversation. That's never not going to happen. But I think what's happened now is that it's just shown that how quickly we've made a U-turn. Inviting Mr. Modi at this time was the wrong decision. Having this conversation without clear-cut public statements. We ran a public inquiry. We had a public safety committee that sat down in October of 2024 around violence and agents of the government of India committing those acts of violence in Canada. So basically the question starts popping up in our minds, what was the last year and a half for? Like, the last government did all this work. Within 1 month, it feels like it's being completely reversed. The slate is being wiped clean. And we're going to be right back where we were just over 2 years ago, where activists in our community and the broader community and these extortions and everything else is going to go back to what it was, which is horrible. It doesn't allow people to live their lives in Canada. It doesn't allow for the Charter, your freedoms of expression and speech, those to be enacted in any which way. So I think for all those reasons, I think these meetings can happen. but they have to have boundaries, they have to have clear-cut objectives, and we haven't seen any of that on the table except for
this idea of law enforcement dialogue will continue between the two countries. And the way the Sikh community feels is that that law enforcement dialogue has basically been Canada saying cooperate and India basically, for a lack of better words, raising the middle finger and walking away every single time. And that is not acceptable. And the second part of that law enforcement dialogue is India feeds Canada information, India feeds propaganda, India feeds them with like false information. And we have been taking this information almost verbatim since Mr. Modi has come into power. The 2018 report on Sikh Khalistani extremism as a threat to Canada, the report that was mentioned earlier, that report, how is it that that report could be put in place? Sikh Khalistani extremism could be added in, and then because a community who said in the absence of evidence, you will be barred from our stages and our places of gathering, and the government of Canada removes the reference. So there was no evidence in our minds. It was all propaganda that was being fed through India. It was all what happened in February of 2018 when Prime Minister Trudeau went to India, and he was basically ridiculed there, and then he was into signing these security and intelligence sharing agreements, which have had ramifications up until the present day for the Sikh community and others as well. I think for all those reasons, I have a lot to say on that topic of how this should have happened, but I'll stop there as to this was the worst way it could have happened, and that's why we're here today. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾ ਰਹੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ CPC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੋਲੇਰਨੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾ ਰਹੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈਏ, ਅਤੇ SGPC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਯੂਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਸਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਦਾਂ 2003 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਲੜਾ ਹਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤੀ, 8 ਦੀ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫੀਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਸਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਲਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲੱਗਣ, ਚੈਨਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਜੋਟੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 1000 ਗਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਭਈ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ 30 ਏਕੜ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਏ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 550 ਏਕੜ ਕਦੋਂ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 1000 ਗਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2027 ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਗਭਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਫਸਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ।